what triggered you to do a business? You could have done easy job and 9 to 5. जर्नी कहानी बड़ी लंबी है. Some people think that कुछ लोग सोचते that that's overnight success. Within India, people ask why Punjabi move too much, but nobody think like these are the people who कोड़ियां दी काटियां दे रहंदे सीगे. जी. हमेशा. जी. They love to move. They love to migrate. One place to another. When I was researching about you, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ book ਵੀ publish ਕੀਤੀ ਹੈ, right? ਹਾਂਜੀ. 4P of business. The 4P of business. ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਭਾਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ. ਰਾਤੀ ਮੈਂ 100 ਈਮੇਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ. 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 88 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ. 12 ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਵਾਸ ਹੈਪੀ ਟੂ ਪਬਲਿਸ਼ ਮੀ. ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਇਵਨ ਫਿਨਿਸ਼ ਮਾਈ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ. I have 2 choices for you. You got 100 million people and you got $100 million. Which one you choose? Obviously I will choose 100 million people. Why? It's like simple as that. Just ask $1 each, you made $100 million. ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਨਿਊ ਐਪੀਸੋਡ ਆਫ ਵੀ ਮਹਿਤਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਤਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ. ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗੈਸਟ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ. ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਸੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਲਬਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ. ਪਰ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ. ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਟੇਨੇਬਲ but when you chase perfection you catch excellence. If you don't take risk, you're risking even more. He is an innovative NDIS provider and social impact entrepreneur. ਕਹਿੰਦੇ patience is a key to success. Don't try to move fast. Patience is a key to success. Don't try to move fast. He recently became writer and introduced $1 million podcast. ਕਹਿੰਦੇ short-term pain leads to long-term gain. Short-term pain leads to long-term gain. And today at VEE MEHTA production, welcome ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮਿਸਟਰ ਰਮਨੀਕ ਮੈਨ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ. Thanks for the amazing introduction. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ who are watching VEE MEHTA's show. I'm Melbourne based. Born ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈਗਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ. I moved to Australia back 2016. I'm right now managing director of 2 different organizations, TK Agency and North Foundation. I'm working within a community, supporting people living with disability, and doing pro bono consulting work, the businesses who are struggling. That's something about me. Thank you, Baji. Thank you, Baji. Thank you so much. Initially, you've accepted our invitation. And ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? Feel ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ? It's amazing, Baji. I host podcast myself. Yes. And coming a guest. That podcast काफी time to देख रहे हैं. You doing amazing work. Recently saw when you went back to India. Yes. Shoot some amazing. It's always inspiring seeing fellow who doing amazing work. No. Thank you so much, Baji, because you are very experienced and you inspire people in our community. So it's my honor to invite you today. And ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Baji, ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਮਨੀਕ ਵੇਨ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ. ਯੂ ਆਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ, ਯੂ ਗਾਟ ਮਲਟੀਪਲ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਐਂਡ NDIS. ਬਟ ਭਾਜੀ we want to know who is Ramneek, like from where he came. I know you came from Ludhiana, and what's about your journey in Australia? ਭਾਜੀ ਜਰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ. Some people think that ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ that's overnight success. ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ born in 1992. ਮੇਰੇ father back ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੀਗੇ. 1984, everybody know what happened, Sikh genocide. He decided to move to Ludhiana. ਤੇ ਸਾਰੀ property ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ. He have to start from zero. And when I was growing up, I didn't get to see my father much. That impacted me. He was working Monday to Sunday 9 to 9 because ਉਹਨਾਂ ਨੇ zero ਤੋਂ start ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰੀ ਕੁਝ. ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ. So I wasn't somewhere not fitting in because what I saw is poverty and growing up and getting from low class to middle class. And I didn't get to see my father. And unconsciously in my head now, I want to be rich because when I grow up, I don't. So ਕਾਫੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਤੇ I was really black sheep, wasn't fitting in. ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸ਼ੌਪ ਖੋਲੀ ਸੀ ਘਰੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ. So the father took risk on me. He sent me abroad. 2010 'ਚ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲੈਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਅੱਛਾ ਜੀ. So I studied business there.
gone through a lot of scenario, got my citizenship and moved to Australia 2016. Always want to dream big. And my first job was fundraising for UNHCR, which is a human commission for refugees. And ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰਲਿੰਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ as a security guard 3 ਸਾਲ. That's where I saw the social workers doing amazing job. Right. And I went to them and talked to them. And that night I come home, I'm like, if I become social worker, I wouldn't have my business. So I choose to study psychology. I apply a lot of places and I got selected in the University of Essex on 100% scholarship. Achha ji. I mean to go to UK. Hey, University UK cha? Hanji. And I mean to go to UK, but COVID happened. So I finished my study online. I worked in child protection. That's where I came across the NDIS scenario. And always passion to support the people living with disability and better pay. That's brought me here. And growing, because I'm not the person who do whatever it loves. That no work for me. Do whatever it takes. Yeah. So that it is. And like that's a difference. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੋ whatever it takes let's do it. ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਗੈਸਟ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ there is a lot of conversation happen before podcast. But I think you are the easiest word to deal with. So that was pretty good. So yes, always prepare to whatever it takes. So that's my motto. Why did you move to Australia? New Zealand was good, right? Yes, New Zealand was good, but not as part of the money. ठीक है, ran वधिया है. It's good to retire, but again, big dreams. Not much people there. Brought me to Australia. Right. ਹਾਂਜੀ. ਤੇ ਭਾਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਲਟੀਪਲ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਓਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, right? ਹਾਂਜੀ. And what do you think? I mean, what motivates you to do business? ठीक है, social ਤੁਸੀਂ worker ਨੂੰ ਮਿਲੇ, right? And what triggered you to do a business? You could have done easy job and 9 to 5. See, I was working with the child protection on a good package, but again, I say want to be big, seeing up. So recently, when I'm see my mentor is coming up. Okay, a lot of things in my childhood impacted me indirectly, and it's unconscious in my head to do big, and I embrace it. I love it rather than be, I'm like, oh no, I know why I'm struggling with, I embrace it. I'm like, that's good. Let's keep going. Shuru the 3 saal pehle le liye. I would say my dad wasn't my role model, this and that. But now I'm learning, I'm like, he is. That's in my blood. Resilience, apne Punjabiyan de blood cha. Because Guru Gobind Singh Maharaj to like Guru Nanak Dev Maharaj, moving one place to another, starting from zero again and again. We suffered 1947, 1984. Ethe aake bhi. Most of the people think like there's a question happen and within India people ask why Punjabi move too much, but nobody think like these are the people who ਕੋੜਿਆਂ ਦੀ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀ they love to move, they love to migrate one place to another. So right in Punjab ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ psychology ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, but indirectly unconscious mind, this in our head, is in our resilience, moving, migration, that's this in our head. No, that's great. ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਜਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਡ ਯੂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਲੋਟ ਆਫ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਭਾਜੀ ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੈਨ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਰਿਸਰਚਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਵੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ, 4P of business. The 4P of business. ਤਾਂ ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਭਾਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਵਾਈ ਬੁੱਕ ਨਾਓ? ਆਈ ਮੀਨ ਸੋ in my journey in between, ਮੈਂ pro bono ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ within the I wouldn't say the community, different people. And my mentor guided me through, you should start a consulting business. Why are you doing it for free? I'm like, that's a good idea. So the question was, what will be the model of consulting? ਵੀ ਮੈਂ consult ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗਾ? ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਵੀ I'm struggling with this, how would I help with that? So I gone back to my study because I said study business. And the funny part is, जब मैं study कर रहा सीगा, I completed an assignment, the 4P of business, not only for myself, 7 another of my friends, because I was good at studying, and that was always in my head. Oh, ਜਿਹੜਾ ਨਾ subject ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ. So was it an assignment in your subject? Yeah, so it was subject like ਵੀ ਇੱਕ business zero ਤੋਂ start ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ? ਕਰੈਕਟ. ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਾ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ. ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦ ਸੇਮ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦ ਬੇਸਿਕ, ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਾਈਟ ਕਰੀਏ. ਸੋ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ plan, like, okay, I'm gonna do this mentor, like it can come out really good big. ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ. ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਬੁੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 4 ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੌਣ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀ ਦਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹਾਂਜੀ I took it seriously the same night I sent 100 emails to different publisher ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਸਟੋਰ ਤੇ ਗਿਆ different ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇਖੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਰਾਤੀ ਮੈਂ 100 ਈਮੇਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 88 ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ 12 ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਵਾਸ ਹੈਪੀ ਟੂ ਪਬਲਿਸ਼ ਮੀ ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਇਵਨ ਫਿਨਿਸ਼ ਮਾਈ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਭਾਜੀ ਤੇ ਬੁੱਕ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਲਾਂਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਕ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਸਰ ਯਾ ਦਿਸ ਦ ਬੁੱਕ ਅਬਾਊਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਲੇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦ 4 ਬੇਸਿਕ ਆਫ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ So you're pretty smart. You actually sent email before you publish it, right? Yes. Again, it was challenge. Whatever it takes. Strategy, whatever it takes. But ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜੌਬ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਸਟੱਡੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਲਬਨ ਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜੋਬ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ taking time to get respond. I started to go face to face. Even though I'm a provisional psychologist, I don't need to go to this all offices. But child protection, I'm like, I talk to reception. Can I talk to general manager? She's like, oh, for what? I'm like, look, I'm a provisional psychologist. Want to see my general manager and I told him, he's like, oh, we're hiring. I'm like, here's my resume. He's like, oh, that's impressive. I never saw that. So whatever it takes for you. Yeah. No, that's amazing. That's a very good motivational strategy, to be very honest. But the question mera hai ki I've heard like you had some I mean I'm not sure whether I should ask this question in this podcast or not, but I've actually heard that you had some racism attack on yourself. Is it true? Yeah, ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ 2019 ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਸੋ ਮੈਂ ਬੈਂਡੀਗੋ ਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਗੋਟ ਅ ਜੌਬ ਆਫਰ ਇਨ ਅ ਸੈਂਟਰਲਿੰਕ ਜੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਐਂਡ ਜੌਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸੈਂਟਰਲਿੰਕ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਮੀ ਮੈਂ ਬਿਗ ਡਬਲਿਊ 'ਚ ਰੀਫਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੂਲਵਰਡ 'ਚ ਰੀਫਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਜੂਅਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੋ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰਲਿੰਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਗ ਡਬਲਿਊ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਰਾਤੀ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਮੈਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਸਮ ਪੀਪਲ ਡਿਡਨਟ ਲਾਈਕ ਇਟ ਵੀ ਇਹ ਆ ਕੇ ਮੈਲਬਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਸੋ there's one night I was working and there's one guy came in and hid behind on my head with a bottle of wine. Right. And again, ਰਾਤ ਦੇ 10:30 11 ਵਜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ as a migrant ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ I'm a migrant, don't have much people. I ring the ambulance come, they did some stitches and they like, you want us to take it or what? I'm like, it's okay. I took a taxi myself to hospital, admit myself. Yeah, this was a experience where I have a flashbacks. Okay, what I'm doing with my life, and 5 ਸਾਲ ਹੋ ਚਲੇ ਭਾਜੀ. Police still not able to arrest the guy, even though I know where he is at. That's what justice system in Victoria right now. A lot of people suffering with. Yeah, gone through, and that gave me a challenge. Okay, if that bothering you, I'm gonna grow more than that. Then we'll see. And yeah, since that I'm doing bigger. I'm getting bigger and bigger and bigger. Somewhere it's still in my head. Why? I did nothing wrong to that guy. Yeah. Some ਭਾਜੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਾਜੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਤੇ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ did you feel like to go back or Going back, Paji, was an option for me. ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ right you know our families back in Punjab or India they always supported ਮਾਂ ਪਿਓ ਲਈ ਪੁੱਤ ਪੋਤੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਲੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਮਾ ਲੇ they always there yes ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ they told me many times but that was my thing again the black sheep not gonna fit I'm gonna keep going I'm gonna take that as a challenge ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਊਂਗਾ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋ ਹੋਊਂਗਾ ਫਿਰ ਦੇਖੂੰਗਾ ਕੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ no ਭਾਜੀ very amazing ਭਾਜੀ ਕਿਉਂਕਿ I think at the background that may be the reason for your success you might not consider it but sometimes you need kick or trigger in your life and that actually help you in succeeding ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ as I mentioned unconsciously ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ I'm still trying to figure out ਕਿ why ਭਾਜੀ ਨੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ why I'm writing a book called The Illegal Immigrant ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਆ ਹਾਂਜੀ recently I got published in Forbes
Achha ji, okay. Haan ji. I didn't know that. So December edition, I'm there, did the achievement, and I think I'm taking it lightly, but actually it's a really big achievement to be in a Forbes. Yeah, it is. ਘਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ, my family sold their home to send me abroad. ਸੁਖਨਾ ਹੁਣ 2 ਘਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ, to coming into Forbes. So ਬਹੁਤ ਕਹਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ. ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੀਗਾ when I was illegal in New Zealand because somebody in the community did wrong with me, didn't pay my pay, and I didn't have a fee to pay for uni, to getting my residency and citizenship sorted again, become legal in New Zealand. ਤੇ even residency ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋਇਆ, ਐਂਡ ਡੂਇੰਗ ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਸਟੋਰੀਜ਼. ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਮਿਲੇ, ਬੜੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਵੀ ਦਿੱਤਾ. ਸੋ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ somebody from our community did wrong or something, ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜੈਨਰਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਭਾਜੀ. ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ, ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਆ. I give you example, ਜਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗੋਰਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੋਤਲ ਮਾਰੀ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਅੱਛਾ, ਗੋਰਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ. ਉਹਦੇ ਗੋਰੇ ਹੀ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, Aussies who come to protect me. They kick him out, they lock the door. I understand there is a racism, but good and bad people in every community, to be true. ਪਰ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, 18 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਵੱਡੇ ਡ੍ਰੀਮ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਛੱਡ ਆਇਆ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਏਜੰਟ ਨੇ. ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਨੇ ਹਰੀ ਭਾਈ ਦਾ ਵੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕੀਤਾ, ਆਈ ਇੰਜੋਇਡ ਇਟ ਵਾਚਿੰਗ. ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਏਜੰਟ ਹੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਧੱਕਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ. I want to study food and beverage. I did my research in New Zealand. He was like, oh, you don't have a background, you study computers, you study commerce, food and beverage ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਜਾ. ਉਹਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਭੇਜਤਾ ਭਾਜੀ. ਚਲੋ ਪਹਿਲਾ ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ, ਕਰੋ ਟਰਾਈ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਕਰੋ, ਕਮਾਈਏ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ. I was looking for a job, not easy to find a job in New Zealand. 3 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਜੋਬ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ. ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੌਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ $1000. ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪਲੇਨ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹੋਊਂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪਿਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ. ਮੈਂ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ. ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਿਕ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ. ਸੌਰੀ ਟੂ ਹੀਅਰ ਦੈਟ. ਐਂਡ ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤਾਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀ ਫੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇ ਕਰਨੀ ਸੀ. ਸੋ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਲਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਦੇ ਕਾਂਟ ਟੇਕ ਮੋਰ ਰਿਸਕ ਦੈਨ ਦੈਟ. ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਓਵਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ. ਹੁਣ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੌਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ, ਬੌਂਡ. ਹਾਂਜੀ. ਬਟ ਉਹ ਕਾਲਜ 'ਚ ਗੋਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਮੀ ਟੂ ਰਾਈਟ ਅ ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਉਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੇ ਹੈਲਪ ਮੀ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਅ ਜੋਬ ਇਨ ਅ ਫਾਰਮਸ ਇਨ ਟੋਰੰਗਾ. ਚਲੋ ਮੈਂ ਟੋਰੰਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਕੋ. ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਹੀ ਲਾਈਕ, ਓ ਯੂ ਫॉर ਗੁੱਡ ਫੈਮਿਲੀ, ਯੂ ਕਮ ਲਿਵ ਵਿਦ ਮੀ, ਆਈ ਸਪੋਰਟ ਯੂ, ਐਂਡ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਦੈਟ. 1 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੀ ਲਾਈਕ, ਓ ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਅ ਲਿਟਲ ਪਾਕਟ ਮਨੀ ਫਰਮ ਮੀ ਵੈਨ ਯੂਰ ਯੂਨੀਫਾਈ ਇਜ਼ ਡਿਊ, ਆਈ ਪੇ. ਆਈ ਟਰਸਟਡ ਇਟ. 18 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ. ਉਹ ਦਲਜੀਤ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ. that was me. I think ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ, that was me. I was like, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿੱਦਾਂ. ਤੇ I trusted him. ਤੇ ਜਦ ਯੂਨੀਫੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੌਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਰਹਿਣਾ ਰਹਿ ਲਾ, ਕੰਮ ਕਰੀ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ. So that guy made me illegal in New Zealand because I jumped the deadline. ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸੀ? ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸੀ. ਤੇ that was the reason I changed my last name. So because from Sikh community. ਤੇ what's your last name ਭਾਜੀ? Wayne. No, it's not I changed the religion. It's just I changed my last name because I grew up watching Batman. And I want to be big. So Bruce Wayne is big. I'm like, okay, that's my new beginning now. He done whatever to me. I don't want to be attached to this. ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ. ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ. ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਕਾਸਿਫ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ. ਹੀ ਨੋ ਮਾਈ ਸਟੋਰੀ ਵਟ ਹੈਪਨਿੰਗ ਟੂ ਮੀ. ਹੀ ਫੀਲ ਬੈਡ ਫॉर ਮੀ. ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਹਿੰਦਾ ਇਫ ਯੂ ਨੀਡ ਆਮ ਕਹਿੰਦਾ. ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੱਢਿਆ, ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦਵਾਈ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਜਾ. ਪਰ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਆ, ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੌਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਉਹਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੌਂਚ ਕਰਤੀ. ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ
ਰਾਤੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 12 ਵਜੇ ਡੋਰ ਨੌਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਉਹ ਡੋਰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪਤਾ ਆ। ਦੇ ਲਾਈਕ ਇਫ ਯੂ ਡਿਪੋਰਟ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵੇਅਰ ਯੂਰ ਫੈਮਿਲੀ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੋ, ਯੂ ਰਨ। ਉਸ ਰਾਤ ਭਾਜੀ ਮੈਂ 12 ਵਜੇ ਨਾ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭੱਜਿਆ ਟਰੰਕੇ ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਮੇਟ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਮਲ, ਹੀ ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ। ਸੋ ਯਾ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਪੀਪਲ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਬੈਡ, ਦੇ ਆਰ ਐਵਰੀਵੇਅਰ। ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਬੈਡ ਐਵਰੀਵੇਅਰ, ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਭਾਜੀ, ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਯੂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡੋਰ ਨੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਨਾਓ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ, ਵੈਲ ਗੁੱਡ ਨੇਮ ਇਨ ਮੈਲਬਰਨ। ਕਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਫੀਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਫੀਲ ਭਾਜੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਆ। ਆਈ ਟੇਕ ਇਟ ਇਨਫੋ ਐਂਡ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਆ ਸਟਰਗਲਿੰਗ, ਆਮ ਦੇਅਰ ਫॉर देम ਭਾਜੀ। ਰਾਈਟ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਜਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤੇ, because generally I ask this question, what's your journey and how this, I think this is one of the very inspiring story I've heard. So congratulations for your success. And ਤੁਸੀਂ mention ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ Forbes 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ, so I think it's a good achievement for our Punjabi community, to be very honest. So we are very proud of you. ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਐਂਡ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵੀ ਲਾਂਚ ਹੈ ਨਾ, $1 ਮਿਲੀਅਨ ਪੋਡਕਾਸਟ, ਭਾਜੀ ਉਹ ਨਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ। ਸੋ ਭਾਜੀ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰਾ 'ਚ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਗੁੱਡ ਨੇਮਸ ਆਲਰੇਡੀ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕਡ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆ। ਦੋ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਟੀਕੇ ਏਜੰਸੀ ਮੈਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ, ਜਦ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦਾ। ਆਈ ਮੇਡ $1 ਮਿਲੀਅਨ in 3 months। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਛ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ, ਪਰ ਦੇ ਆਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਮੈਂਟਰਿੰਗ ਦੇ। My mentor charged me $4 grand for 1 hour. Not everybody can afford it. Correct. ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਪਰਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਸਟਾਰਟਡ ਦ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਪੋਡਕਾਸਟ। I brought a lot of guests who made $1 million in first year of their business, more than $1 million. ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਸਟਰਗਲ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਪਾਸ ਸੀਗਾ। ਸੋ anybody can learn by watching if they want to be. Step 1. That's good. I think that's going very well as well. Yeah. So of course that's a different format you're doing it to help people. Yeah. To help people who wants to do their own business. ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੱਕ ਲਾਂਚ ਵਾਜ਼ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਇਵੈਂਟ ਇਨ ਮੈਲਬਰਨ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬੁੱਕਸ ਵਿਕੀਆਂ ਭਾਜੀ, ਕੁਛ ਆਈਡੀਆ? ਭਾਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਬੁੱਕ, ਉਹਦਾ ਚੈਲੰਜ ਭਾਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਬੈਸਟ ਸੈਲਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। 2000+ ਬੁੱਕ ਵਿਕੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਬੁੱਕ ਲਾਂਚ 'ਤੇ ਹੀ 250 ਬੁੱਕ ਵਿਕ ਗਈ ਸੀਗੀ, 250 easy. Because everybody was buying the book. Again, I want to give back to the people who come rather than they listening to me. I had a beautiful entrepreneur with me, Adrian, booking.com the founder भी सीखा थे, Tony Nash Booktopia the founder भी सीखा. So these all people made $100 million+. That was really successful. So yes, I'm looking for a more challenge if somebody can say something. So I'm writing a next book, the Illegal Immigrant. So ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਘਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਰਨੀ ਤੋਂ ਐਂਡ ਅਪ ਗੈਟਿੰਗ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਨ 6 year. ਐਂਡ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਬੈਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਲੀਗਲ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਐਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅ ਫਿਊ ਹੋਮਸ ਬੈਕ ਐਂਡ ਹੈਵਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨਾਓ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ। ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੀ 4P ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਰਜਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਹਜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਆ, ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰੀਜ਼ਨ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਆਣਾ ਹੈ ਇਲੀਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ, ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਈ ਵਿਸ਼ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਆਵੇ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਭਾਜੀ ਸ਼ੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਮ ਪੀਪਲ ਆਈ ਵਾਸ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਮੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰਟ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। ਯਾ ਰਾਈਟ ਓਕੇ। ਨਾ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਜੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ 2 ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ NDIS ਤੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਾਊ ਮਚ ਟਰੂ ਇਜ਼ ਇਟ ਔਰ ਨਾਟ, ਬਟ NDIS ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਆਰ ਸਮ ਰੋਂਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ। How you make sure that that's wrong practice is not happening in your business? Paji, there is a 2 kind of business. एक तो ना husband wife दी company. जी. So जब मैं organization is it a valid question पाजी? हाँ जी, it is valid question पाजी. It's not only about that. Any business model you look. For example, जो कोई अपना college खोलन जा रहा, if I'm looking about like bigger organization, जो तुसी अपना business start करना जा रहे हो, तुसी अपने
ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਟਾਰਬਕਸ ਦੀ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ. ਫਸਟ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ ਵਾਟ ਆਰ ਯੂ ਗੁੱਡ ਐਟ, ਵਾਟ ਆਰ ਯੂ ਨਾਟ ਗੁੱਡ ਐਟ, ਡੋਂਟ ਟਰਾਈ ਟੂ ਲਰਨ ਇਟ, ਹਾਇਰ ਸਮਬਡੀ ਹੂ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ. ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਦ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਇਨ ਦ ਬਿਗਨਿੰਗ 3 months I was wearing 8 caps, finance ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ CEO. I learned in the journey be I'm good with vision part, expansion part, but I need a CEO. So I split up my role. CEO is an expensive role. We hired the CEO. Correct. To make sure it's ethical and doing well. We have a COO as well, operation manager. So that's the reason we grown. अपना 50 to ज़्यादा staff member as time was supporting around 200 families. 157 to 200 families we supporting within Victoria. We Victorian based. So लोग इतने बहुत लोग इतने उन्होंने ਦਾ downfall ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ CEO ਕਾਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ, ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਮੈਨੇਜ, ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ. ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੌੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. Recently we completed the 16th of December we completed 2 year of business. 16 December 2022 ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਸੀ. A+ ਭਾਜੀ and everything. Right. Yeah. So ਲੰਬੀ ਗੇਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਦੂਰ ਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੋ. That help you a lot. ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇੱਕ CEO ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ, ਇਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ. I know it's costly, but ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਓਵਰਲੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਯੂ ਆਰ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ. ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੇਰਾ ਭਾਜੀ ਅਗੇਨ ਫਾਈਨੈਂਸ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ, ਸਟਾਫ ਓਵਰਲੁੱਕ ਆਈ ਨੋ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ. ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਰਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਯੂ ਨੋਟ ਅਚੀਵਿੰਗ ਔਰ ਯੂ ਡਿਸਗ੍ਰੇਸਫੁਲ ਔਰ ਡਿਸਅਪੋਇੰਟਡ. ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਰਾਈਟ ਹੈਗੇ ਆ. Right. So that's where you need to learn your learnings, and what is missing, you need a professional to manage it. Right. ਹਾਂਜੀ. So you're saying you're following the process. ਹੁਣ even ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਹੈ 4P, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਹੈ, P ਦਾ ਮਤਲਬ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਭਾਜੀ, ਡਿਪੈਂਡ ਆ. ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਪ੍ਰਾਈਸ, ਪਲੇਸ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ. ਜੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀ. ਜਦ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, 500,000 ਇੰਡੀਆਸ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਗਿਆ, 2 ਲੱਖ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਆ, ਤੇ 500,000 ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੋਣੇ ਜੀ, 7 ਲੱਖ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ. ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਆ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਲੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਆ. ਸੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਾਈਡ ਆ, NDIS ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਜ਼ ਡਿਸਾਈਡਡ. ਪ੍ਰਾਈਸ NDIS ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ. ਜੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਜੇ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਦੈਟਸ ਦ ਪ੍ਰੋਡਕਟ. ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਤਾ ਜੀ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਪਲੇਸ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਪਲ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਕਰੈਕਟ. ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 2 ਲੱਖ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ. ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਾਈਡ ਆ, ਪਲੇਸ ਡਿਸਾਈਡ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਡਿਸਾਈਡ ਆ, ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ. ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਬਣਾਇਆ, ਵਧੀਆ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੀ, ਰੀਚ ਆਊਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੀਤਾ. ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਡਿਡ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ. ਆਈ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ 4 Ps. ਨਾ ਭਾਜੀ, ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਟਰਲਿੰਕਡ ਨੇ. ਹਾਂਜੀ, ਨਾਈਸ. ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬੜੀ ਫਨੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਲਗੇਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ. 1980 'ਚ ਕੋਲਗੇਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਬੀਫ ਲਜ਼ਾਨੀਆ ਲਾਂਚ ਕਰਤਾ. ਹੁਣ ਕੋਲਗੇਟ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸੌਰਟਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਲੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਗਲਤ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਰਲ ਹਾਈਜੀਨ ਇੱਕ ਲਜ਼ਾਨੀਆ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲਜ਼ਾਨੀਆ ਮਤਲਬ ਪਾਈ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ. ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਟੂਥਪੇਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਈਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ. ਦੇ ਲੋਸਟ 300 million in 6 months. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ. ਸੋ ਦ 4 Ps ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਦੇ ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ. ਭਾਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਹਾਂਜੀ, ਯੂ ਹੈਵ ਸੀਨ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਬੈਕਲੈਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਾਈਡ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਮੈਲਬਨ 'ਚ ਭਾਜੀ. ਆਫ ਕੋਰਸ ਜੇ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਟ ਯੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡੂ? ਭਾਜੀ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਦੇਖੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਫॉर ਇਟ. ਐਂਡ ਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ. ਸੋ ਦੈਨ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਐਥੀਕਲ. ਦੈਟਸ ਅ ਰੀਅਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈਪਨ ਵਿਦ ਮੀ. ਸੋ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਆਫ ਮਾਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ. ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਇੰਪਲੋਈ ਆ, ਕੈਜੂਅਲ. ਹਾਂਜੀ. So there is no work for them. So we say, okay, there's no work for you. You're casual. We're gonna end your agreement. Correct. ठीक है, we terminate the employment. ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਗੋਰੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਵੀ ਐਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਸੀ ਦੱਸਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ. ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਫੇਅਰ ਵਰਕ 'ਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਤੀ. ਅਨਫੇਅਰ ਡਿਸਮਿਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਸ਼ੀ ਕਾਂਟ ਡੂ ਕੈਜੂਅਲ. ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਰਾਈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਤਾ. ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵਰਕ ਸੇਫ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ ਤੇ ਵਰਕ ਸੇਫ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰਾਈਟ ਹੈਗੇ. I got an email from Fairwork. I'm like, that's okay.
ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਗਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅਨੋਨੀਮਸ ਵਰਕ ਸੇਫ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਪਾਤੀ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਫਾਊਂਡਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੀ ਗੋਟ ਪੈਨਿਕ, ਓ ਵਾਈ ਆਰ ਵੀ ਗੈਟਿੰਗ ਦਿਸ ਈਮੇਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੂਗਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ। ਕਰੈਕਟ। ਬਟ ਵੀ ਵਾਜ਼ ਰਾਈਟ, ਦੇयर इज नथिंग टू पैनिक। CEO ਦੌੜ ਰਿਹਾ, ਓ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ, no worry no worry, we have a employed ਤੇ I wrote an email myself, ਫੇਅਰ ਵਰਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ, sorted, ਵਰਕ ਸੇਫ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, they found nothing, they was like man, 2-year-old company have these many paperwork, we loving it। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ A+। so stressful ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ, but you have to look into your legacy, what are you building on। ਜੇ ਇਹ ਉਹੀ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਪੈਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। So we did everything okay, we have ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟਾਫ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਪੇਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ। so there's a lot of practices you need to follow in every business model। ਭਾਜੀ ਜੇ ਰਮਨੀਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਜਾਂ what he actually does in free time? ਭਾਜੀ ਰਮਨੀਕ ਅੱਜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਕ ਸ਼ਾਪ 'ਚ ਬਰਾਊਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ। ਬਟ ਜਦ ਰਮਨੀਕ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ which is either business related or entrepreneurship related। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, they like oh you work so hard, the day off ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, or you should go away for holidays। I'm like I'm living holidays, ਜਦ ਮੈਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਲੰਚ ਕਰਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। I'm living somebody's dream, I'm living somebody's dream actually। ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਐਂਡ very inspiring journey to be very honest, for young people and for older people as well। because sometimes timing ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਭਾਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨਾ ਯਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ 2025 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, 26 'ਚ ਇਹ ਕਰਨਾ, 27 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ। what do you think, what is the right time to start business ਭਾਜੀ? 2 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ somebody's dream, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। my dream is if I give example, somebody come to me and say my dream is to building a $100 million organization, let's say that's not a big deal, I'm on a journey next year। ਉਹ ਦਿਨ ਭਾਜੀ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ dreams without goals are just dreams। ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੈਪਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਛਾਲ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਕਰੈਕਟ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲਿਟਲ ਸਕਸੈਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਟ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਟਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦ ਪਹਿਲਾ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਬਣਾਇਆ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੇ 10 EMPLOYE। ਸੋ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਸਟੈਪ, ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਟੂ ਗੈਟ ਦੇਅਰ। what is the right time to start business? Every day, like whenever you feel like, whenever you think you're ready। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਏ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਪ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਏ, you're ready। But if you're going ahead with the dreams, you will never ready। Right ਭਾਜੀ। no make sense ਭਾਜੀ। thank you so much ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਭਾਜੀ, they want to write a book and they have the goals even though, but they in a dream and every day they making their book better। 9 years is still not published because ਉਹਨੇ goals ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ, ਕਦ ਮੇਰੀ book complete ਹੋਊਗੀ। they have to be goals, step 1 2 3 they have to be there। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਕਾਫੀ ਡੀਪ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਂਟਰਿੰਗ ਦੇ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਰਮਨੀਕ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਹੈਵ ਮੇਡ multi-million-dollar businesses, right? I have 2 choices for you। You got 100 million people and you got $100 million। which one you choose? But obviously I will choose 100 million people। Why ਭਾਜੀ? It's like simple as that, just ask $1 each, you made $100 million। so ਭਾਜੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਾਈਟ। ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਗੇਮ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਵਰਕ ਵਿਦ ਦ ਪੀਪਲ, ਡੂ ਇਟ ਨਾਈਸਲੀ, ਦ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਪੀਪਲ ਵਿਲ ਪੇ ਆਫ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾ ਲਓਗੇ। ਥਿੰਕ ਬਿਗ, ਥਿੰਕ get out of that small get rich scheme। think bigger than that, and I think that's really important, that part, and a lot of people missed out। right। ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਸੈਡ ਭਾਜੀ। ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬੁੱਕ ਔਨ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਨੇ, ਚਲੋ ਲੀਗਲ, ਪਰ ਭਾਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੈਦਰ ਇਟਸ ਅ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਔਰ
they see from the people who went to India for holidays and everything, right? ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਲੈਂਡ ਹੁੰਦਾ, the things are different. And of course they have to meet their expenses. What do you think, what we can do for them to think big or what they can do to think big? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਖੈਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਾਈ ਪੋਸਟ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਓਨਰਸ ਹੋਣ, ਦੇ ਆਲ ਆਰ ਇੰਡੀਅਨ ਭਾਜੀ, ਰਾਈਟ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ. ਸੋ ਵਟ ਦੇ ਕੈਨ ਡੂ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭਾਜੀ? ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਤਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸ਼ਿਪ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ. ਕਰੈਕਟ. ਸੋ ਦੈਟਸ ਦ ਬਿਗਰ ਗੇਮ. ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਜ਼ I would say racist country. 1960 ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਵਾਈਟ ਪੀਪਲ ਪਾਲਿਸੀ. ਅੱਛਾ. ਵੀ ਲੀਗਲੀ ਵਾਈਟ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ. 1960 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੈਬਨੀਜ਼ ਅਨਦਰ ਵਨ. 1992 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ. ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਸ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਗਰੋਇੰਗ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਇਕੋਨਮੀ 'ਚ. ਅਨਦਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੁੱਕ ਐਵਰੀਬਡੀ ਕਮ ਹੇਅਰ ਵਿਦ ਅ ਡ੍ਰੀਮ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਵਰੀਬਡੀ ਹੈਵ ਰਾਈਟਸ ਟੂ ਚੂਜ਼ ਵਟਸ ਗੁੱਡ ਫॉर them. ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਆਓ ਯਾਰ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਹੈਵ ਅ ਰਾਈਟ ਟੂ ਕਮ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਵਟ ਬੈਸਟ ਫॉर them. ਬਟ ਹਾਊ ਯੂ ਗੋਨਾ ਡੂ ਇਟ, ਦੈਟਸ ਮੈਟਰ. ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੈਂਡ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦ ਕਾਲਜ. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਓ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਦੈਟਸ ਬੈਟਰ. ਯੂ ਗੋਟ ਟੂ ਲਰਨ ਅ ਲੋਟ ਇਨ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ. ਸੈਕਿੰਡ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੋਬ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ. ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਚਲੋ 40 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, 50 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਫਰੀ ਹੋ ਨਾ, ਕਲੱਬਿੰਗ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਲੱਬਿੰਗ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ. ਵਟ ਅਨਦਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ. ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਬਣੋ. ਘਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ. ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਜੋਬ ਵਿਦ ਦ ਲੋਕਲ ਕੌਂਸਲਸ. ਅੱਛਾ ਜੀ. ਜਦ ਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਲਬਰਨ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ. ਈਵਨ ਦੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਜੋਬ ਆ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ. ਸੋ ਦੇ ਨੀਡ ਟੂ ਕਮ ਗੈਟ ਆਊਟ ਆਫ ਦੇਅਰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਬਬਲ. ਵੀ ਆਏ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਬਰ ਈਟਸ ਦੀ ਜੋਬ ਕਰ ਲਈ, ਬਟ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਗੈਟ ਆਊਟ ਆਫ ਦੈਟ ਕੰਫਰਟੇਬਲ bubble, because ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, they say if you keep doing the same thing every day, you will keep getting what you was getting. Right. To get what you dream to, you need to get out of your comfortable bubble. Correct. ਆਪਣੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ. ਹੁਣ 3-4 ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਬ Central for United Business is really good. There's a lot you can join, and I think that's where our international student forget what they can do outside that box. Right. ਤੇ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ. ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, not necessarily it's an NDI's business, something else. Yeah, definitely. ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਜੀ? ਕਿਹੜੀ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਅ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਜੀ, look for the resources for you. ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਆ, ਰਾਈਟ? ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫॉर ਦ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਇਨ ਦ ਕਾਉਂਸਲ ਜੀ. ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮੈਲਬਰਨ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਲਬਰਨ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਆਈ ਐਮ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮਾਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨ ਦ ਸਿਟੀ ਆਫ ਮੈਲਬਰਨ, what grants, even though I'm for profit, or what support available from you guys? So they be like, they have a small business consulate ਜੀ. ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਕੌਂਸਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੋਊਗੀ, ਸਮੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੌਂਸਲੇਟ. ਦੇ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ ਫॉर ਫ੍ਰੀ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚ ਗਏ ਉੱਥੋਂ $1000. ਸੋ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਲੋਕਲੀ ਟੂ ਯੂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਯੂ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਦ ਦੈਮ. ਕਰੈਕਟ. ਹਾਂਜੀ. ਦੈਟਸ ਵਨ ਥਿੰਗ. ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਥਿੰਗਸ ਦ ਪੀਪਲ ਮਿਸਡ ਆਊਟ. ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, that's good. Most of the business boom, which is good thing, but financial literacy is really important. Right. ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 2019 ਚ ਲਾਅ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਸੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ PTY ਲਿਮਿਟਡ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ID ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ. ਬਟ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ ਫੋਰਗੇਟ, ਇਫ ਦੇ ਲਿਕੁਇਡੇਟ 1 or 2 business, after that director ID collapse, you can't go in loss or shut down a lot of businesses, and otherwise you're not able to open. So ਇਹ ਵੀ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ID ਦਾ ਵੀ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ. ਸੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਊਗਾ. ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਹੈਗਾ AICD, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਕੰਪਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ.
ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਕੀ ਸਟੱਡੀ ਆ। ਕਰੈਕਟ। ਅਬ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ। ਇਫ ਯੂ ਗਰੋ ਦੈਨ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਗਰੋ। ਲੋਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਲੈ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਲੈ ਲਈਏ। ਘਰ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਇਨਵੈਸਟ ਔਨ ਯੂਰ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਇਨਵੈਸਟ ਇਨ ਯੂਰਸੈਲਫ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਘਰ ਬਣਾਓ, that's a different story। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਆ ਜਾਏ ਇੱਕ। I'm putting everything in the business model। ਰਾਈਟ। ਇੱਕ ਦੋ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ that's what they forget। ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਕਰ ਲਈ। I have a good watch, I got a good car, but you need to invest on yourself। ਉੱਥੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਿਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾ ਲਿਆ, ਬਟ ਅਗੇਨ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ਼ਿਪ ਦੀ education ਬਹੁਤ important ਹੈ। That's what people missed out on investing on themselves। I'm not saying invest on your clothes, on your education and upgrade your skill। That's really important। ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਿਲੀਵ ਭਾਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ? Depend ਭਾਜੀ on the mood। So Prada, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣੇ ਭਾਜੀ। But I think the most expensive in Australia is in a luxury part is a custom made। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਗੁਡਵਿਨ ਚਾਰਲੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਟੇਲਰ ਮੇਡ। ਸੋ that's the luxury I really like। ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਨ ਨਾਟ ਦ ਕਲੋਥਸ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ? ਭਾਜੀ ਅਗੇਨ ਮਾਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇਜ਼ ਅ ਸਾਇਲੈਂਟ ਲਗਜ਼ਰੀ ਇਜ਼ ਰੀਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਆਪਣੇ ਕਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਮਾਰਕ ਜ਼ਕਰਬਰਗ ਨੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਪਾਪੂਲਰ, ਉਹ ਦੇਖੋ। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ? That's what I'm talking about। That's funny part I'm talking about। For example, I'm ਮਾਰਕ ਜ਼ਕਰਬਰਗ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵੀ ਲੋਕ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਆ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਸਿੰਪਲ, ਇਟਸ ਅ ਟੇਲਰ ਮੇਡ ਫਿਟ ਟੂ ਵੇਅਰ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਲਗਜ਼ਰੀ। ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਗਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਸਟਮ ਟੇਲਰ ਮੇਡ ਐਂਡ ਅਫੋਰਡਿੰਗ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਲਗਜ਼ਰੀ। ਭਾਜੀ ਕਸਟਮ ਟੇਲਰ ਮੇਡ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ। ਇਟਸ ਰੀਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਇਟਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗ ਲੇਬਰ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਕਸਟਮ ਮੇਡ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋਈ ਓਪਨ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਆਪ ਵੀ ਵਰਕਿੰਗ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੇਰਾ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਗਿਵ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਟ ਲੀਸਟ 100 people living below poverty line। So that's why I recently went to India। I'm working on that project। I'm going to build a social impact project back in India। That's the aim। ਪਰ ਇਹ ਵਰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪੈਕਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵਰਡ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਆਪ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ? ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਵੇ ਟੂ ਡੂ ਇਟ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਐਥੀਕਲ ਵੇ ਟੂ ਡੂ ਇਟ, ਯੂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਮੈਂ 57 ਜੋਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਮ 30 ਨਾ ਵੀ 40 ਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ, ਬਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਰੋਲਸ ਬਣਾਏ। ਸੋ when I made good money in TK agency, I did open a cafe called Social Impact Cafe, Social Wellness Cafe। Didn't work. It worked out for 6 months, but it was self-funded। I have to shut it down after 6 months। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ outcome ਦੱਸ ਦੇਣਾ। There was a Vietnamese kid living with a disability। She quit her study। ਉਹ ਜਦ ਕੈਫੇ 'ਚ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਕੌਫੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸਿੱਖੀ। She was really, even though living with the disability, ASD level 2, autism spectrum disorder, she really loved it। She found her passion। Now she's studying cookery in Melbourne Polytech। So doing this kind of thing, giving back to community, that's social impact for me। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ India, we support people living with a disability। We just don't treat this as okay, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ। We teach them, sometimes my sport worker teach them how you can make a bed, because ਉਹਨਾਂ ਦਾ living different ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ mental capacity different ਆ। Working with them with the passion, really important ਭਾਜੀ। ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਆਇਆ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਵੀਅਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਰੀਲਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਸਮਥਿੰਗ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੌਪਿਕਸ। ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਮੇਕਿੰਗ ਬਲੌਗਸ। ਸੋ ਮਾਈ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ how they became entrepreneur ਭਾਜੀ? What is, you are an entrepreneur, I wrote it down here as well। What is the actual definition of entrepreneur ਭਾਜੀ? So getting out of the box, doing differently, which not anybody able to do, and within that to giving back to community as well,
and growing within the community as well. That's what entrepreneur for me. Because entrepreneur word come out of innovation. Correct. ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲੈ ਲਈਏ ਚਾਏ ਵਾਲਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ ਪੂਰਾ ਪਰ ਚਾਏ ਵਾਲਾ ਭਾਜੀ ਖੋਖਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਟ ਹੀ ਡਿਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੈਟਸ ਦ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਦੈਟਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਦ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਇਜ਼ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਡ ਕਰਕੇ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਮਾਡਲ ਕਰਕੇ ਰਾਈਟ So that's innovation. So that's entrepreneurship. ਪਰ ਇੱਥੇ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਲਬਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨੋਰਮਲ ਵਰਕ ਠੀਕ ਹੈ ਆਮ ਗਿਵਿੰਗ ਅ they are not migration agent, they are giving migration advice illegally first of all. Secondly, you are putting entrepreneur on your Instagram profile. I really don't understand why they do it. ਭਾਜੀ ਜਿਹਦਾ ਹੁਣ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਲੀਗਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਕਰਦਾ ਬਟ ਜਦ when they come under radar they come under radar. The people will know what innovation they did. Right. So technically, anything which involves innovation, giving back to community, is kind of very well answered, Padi. I was looking for that kind of answer. Menu pata nahi siga. I just checked profile, entrepreneur. I said, what? Why? Yeah. So मैं सोचे मैं भी अपना change कर लेना entrepreneur. You doing innovation in the podcast. ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ podcast ਆ ਲੋਕੀ ਕਈ ਵਾਰ fun ਲਈ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ a lot of people doing comedy but a lot of people are doing businesses as well but what are you doing different and what are you giving back what do your plans look like why you have a podcast ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂਜੀ there are a lot of podcasters in Melbourne now ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਭਾਜੀ really interactive doing things out of box for example ਨਿਕਿਤਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਨਿਕਿਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਿਕਿਤਾ ਚੋਪੜਾ she well known in Melbourne and most of the people they don't talk about their personal story but you let it happen you let people tell what they really wanted to that is a scripted question nahi hege so that's the innovation I like that part ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ if you wrote it down the questions before that's an interview a lot of people actually ask me you should do podcasting is interview no you should do VEE MEHTA unscripted ਭਾਜੀ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਈਡੀਆ ਦੇਤਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਪਜ਼ਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ because you are a businessman right so it's technically true and false ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ but if you want to elaborate in between you can ready ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ it's not scripted question ਨੇ ਭਾਜੀ ਫਰਸਟ ਹੈਗਾ quality of work is not an accident it's intelligent effort true or false ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਵਰਕ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜਦ ਦੇ ਹੈਵ ਦੇਅਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਮ ਕਮ ਫਰਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਲਾਈਕ ਵਰਕ ਲਾਈਫ ਬੈਲੈਂਸ 3 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 7 ਦਿਨ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਇਨ ਬਾਲੀ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਹਾਊ ਇਟ ਵਰਕ ਦੇयर ਇਜ਼ ਨੋ ਵਰਕ ਲਾਈਫ ਬੈਲੈਂਸ ਦੈਟਸ ਅ ਮਿਥ your work become your life and what do you do about it that's really important an example then my dream is my wife would work with me my kid will get school education homeschooling they grow up with working with me so yes you have to work around it but there's no work life balance amazing so it's true right quality of work is not an accident it's effort very well answer but the second puzzle meri hai if you don't build your dream someone else will hire you to help them build their dreams is it true paji ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ it is true again I will gonna go back dream without goals just dreams ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ but it's good to have the dream it's good to have a vision and it's not for everybody for example it can be false as well I wouldn't blame somebody ਭਾਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ false no ਹਾਂਜੀ none of these option ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ but most of the time people think like oh you gotta hit the dream but people can have a different dream if a person want to be a great father and only want to work 3 days a week the rest time with the kid 9 to 5 beautiful what are you dreaming and what are you doing about it what sacrifices you're making about it that's really important as well right Paji the next step Paji toughest part is to start a business not running the business toughest part is Paji is getting out of bed and start working on it okay ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਈਡੀਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆਈਡੀਆ ਦੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ okay right Paji next I can never interrupt a competitor when he is making mistakes you learn from it ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ so true or false Paji
They wouldn't be one answer. It's different. Okay. If somebody, haan ji bhai. If somebody create a medicine killing 10 people, you have to whistleblow. You have to stop it. You can't be let him kill and let his company bankrupt. I will take it. Nah, there's an ethics in it. What do your ethics say about it? That's important. Okay. But it's related to attitude of a person. ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਉਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆਈ ਐਮ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਆਮ ਨਾਟ ਅ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਮ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੈਟਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਭਾਜੀ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ 4P by Ramneek Wen is an amazing book to buy. ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ Is it true or false ਭਾਜੀ? It is true. And if you can't get it, you somewhere in India can't afford it, shoot me an email. I will organize postage. ठीक है no भाई thank you so much for answering it. It was really lovely. ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ and ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵਧੀਆ ਸੀ but I want to emphasize on one thing. Everybody have a dream big and ਸਭ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ dream big ਹੁੰਦਾ ਹੈ. No dream is wrong, no dream is bad if it's ethical. ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ correct. And if somebody dreaming, again, I come back to you, because ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ. That's not really important. ਪੈਸਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ. If somebody want a great father while working, that's a really important dream as well. If somebody want to cure a sickness, that's a dream. They don't want to be a rich pay job, but they want to be a researcher. Yes, every dream is valid and they have their own meaning some way or another. So a dream is not competition. There's a reason we call them dream. Very well said. But the question मेरा ये है कि what actually Ramneek Wen wants to achieve in life? I know you wants to make a multi-million dollar business, which is fine. I work step by step. Again, कितने स्टेप ने भाजी ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਜੂਗੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ because if everything working according to your plan ਜੀ you're not doing what you mean to do. Correct. Because there's always quiet before storm. ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪਲਾਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਪਟਾਕਾ ਪਿਆ ਨਾ so they have to be challenges and you embrace them, get the solution for them, don't get panic because ਜੇ ਤੁਸੀਂ 9 ਤੋਂ 5 it's depend ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ nobody knows you. Yeah. Amazing ਭਾਜੀ. So that's come back to that's funny question somebody asked me, sorry to interrupt you. He's like I have $1 million product. This can do amazing. Why I need promotion for it? Because this product is amazing. I'm like, I agree with you. This product is amazing, would be amazing, but nobody will know about it. So everything is important in life. So 4P are really important. Yeah. Right? For business. Yes. ਭਾਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਦੱਸਤੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪ੍ਰਾਈਸ place promotion. Yeah. 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਫ ਦੀ ਭਾਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਭਾਜੀ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਫ ਦੀ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੀ ਇਹੀ ਆ never give up. No, I will go back again. Yeah. No matter what happen in life, always respect your parents. Not only parents, anybody, man. It's not cost nothing. It's cost nothing to respect somebody, but you don't know where you're gonna need them. ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ arrogant ਉਹ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ. Correct. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ be respectful to everyone. One ਭਾਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ don't give up. Second ਭਾਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. Correct. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. Third is always dream big. Dream big. ਫਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਮੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਯਾਰ ਨਾ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਲਾਈਫ part of life. Dream big is a part of life. And fourth ਭਾਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ don't give up or peace of mind is really important. ਜੀ Peace of be first sort out your life that's really important ਭਾਜੀ. Because well said ਭਾਜੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਭਾਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ the same you felt. ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਡਕਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਕੇ it's amazing ਭਾਜੀ. It's natural, again it's unscripted, so I enjoy it. And look, I want to give one message to audience as well ਭਾਜੀ because my business related to mental health ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ always ask them are they okay. ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ mental health ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ because due to mental health issue ਮੇਰੀ ਮਮ ਨੇ ਆਪਣੀ 2 ਭੈਣਾਂ ਖੋਈਆਂ ਨੇ because they didn't taken care well and ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਕਿਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ ਬਾਇਪੋਲਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ
So always take care. Nothing wrong asking to somebody, are they okay? Thank you. नहीं बाजी, thank you so much. And ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਜੀ. And it was lovely meeting with you. And of course, off camera as well and on camera as well. There is always a lot of learn from you actually. And I've started reading your book as well. Hopefully I'll give my feedback as well to you. And amazing book written by you. Best of luck for your future projects. Thank you. And we'll see you in next episode pretty much soon. Definitely. This was the episode with Mr. Ramneek Wayne. He is innovative NDIS provider, and he's a social impact entrepreneur. Well known in Australia, and soon he's bringing up some projects overseas as well. So hope you will like the episode. इदा ही प्यार देंदे रहो वी मेहता नूं ते रिमोट चक लेना बाद च, इन्नी केड़ी काली पई है। मिलदे हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड च। चंगा जी, सत श्री अकाल। Thank you.